नमस्कार साଙ୍ଗमाने मु सुमित आपनको वेलकम करुच्ची कैरियर गाइड को। प्रीवियस क्लास रे हमें देखिथिले रेशनल प्रोपोर्शन रो थ्योरी क्लास देखिथिले जो थरे कि हमें सब्जेक्टिव जो कंटेंट बा कांसेप्ट अछि ताको बुझिथिले आ किछि एग्जांपल भी देखिथिले। आज हमें देखिबा रेशनल प्रोपोर्शन रो प्रैक्टिस सेट जेमति हम प्रीवियस क्लास रे कहथिले गोटे प्रैक्टिस सेट हम करिबा जो थरे कि आपण प्रीवियस रे जहां भी सिखिसंती आपनको हेल्प करिवो एठी अप्लाई करिया पई। जो माने भी हमर थियोरी क्लास देखि नांती समय प्रथम जाइकी प्रीवियस क्लास देखि नियंतु तापरे आपण एई क्लास करिवे एई क्वेश्चन जदी करिवे तापरे आपनको सहज होई जिवो करिया पई किछि असुविधा होबो। आउ क्लास स्टार्ट करिया आगरु मु अति कहि देबी जे आपण चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जो थ्री कि मते मोटिवेशन मिलिबो आ आगु को आपनकर फ्री क्लास करिया पई। आउ टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हो जांतु जोथे आपनको प्रीवियस क्लास रो पीडीएफ भी अछि एई क्लास रो पीडीएफ भी मु सेठी दे देबी। तो स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ला देखुनु होइज कोन ना इन द मिक्सचर ऑफ 70 liters the ratio of milk and water is 3:4. If this ratio is changed to 3:5, then tell the amount of excess water in liters mixed in the mixture. होइज कोन ना मिल्क एंड वाटर रो गोटे मिक्सचर अछि को रेशियो रे 3:4 रे अछि तापर चेंज हिची कोथरे 3:5 को चेंज हिची काहे कि ना एक्सेस वाटर ऐड हिची बोली सेटा कन्वर्ट हिची 3:5 को तापर कहि जे से जो एक्सेस वाटर टा अछि तार अमाउंट केते क्वांटिटी केते सेटा से मागिछि कहि जे ना 70 लिटर थिला मिक्सचर 3:4 रे थिला आकु ऐड करी देखिबा 7 यूनिट होछि 7 यूनिट रो वैल्यू हमर के देछि 70 लिटर ताले गोटे यूनिट रो वैल्यू केते 10 लिटर से कहि कोन ना एक्सेस वाटर ऐड हिची बोली रेशियो चेंज हिची 3:5 को जदि वाटर ऐड हिची मिल तो कांस्टेंट रहबा कथा ना 3 अछि एठी भी 3 अछि एठी कांस्टेंट किंतु हे जाइछि जदि कांस्टेंट न थांदा हमें कोन मल्टीप्लाई करी कांस्टेंट करै थांतु तापर एठी देखिथांतु केते एक्सेस हिची जेहेतु एठी समान अछि एठी हम किछि करिया पई पडुनी केवल एपटे देखिबा केते यूनिट बढ़िछि बढ़िछि केते हमर गोटे यूनिट रो वैल्यू केते हमर 10 लिटर ताले आंसर केते हि जिवो 10 लिटर होइबो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिबा the ratio of monthly income and expenditure of a man is 7:3. If his expenditure is 5,400, find his monthly income. से कहिछि कोन ना इनकम आउ एक्सपेंडिचर रो रेशियो हेछि कते 7:3 से कहिछि कोन ना if his expenditure is 5,400 एक्सपेंडिचर वैल्यू कहिछि 5,400 ताले हमें 3 रो वैल्यू से कहिछि 5,400 ताले मागिछि कोन ना मंथली इनकम केते ताले 7 रो वैल्यू मागिछि 7 रो वैल्यू केमति बारिबो ना 5,400 विभक्त 3 गुणन 7 केते हे जिवो 3 एटा 18 3 54 1800 रे कटि जिवो एठी 18 आ 7 गुणन कर दे केते हबो ना 126 आ 2 रो शून्य बसि देबो 12,600 हे जिवो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु the ratio of the present age of Ajay and Rajbir is 7:4 respectively. After 3 years, the ratio of their ages will be 5:3 respectively. Find the present age of Ajay. कहिछि कोन ना अजय ଆଉ राजवीर केते अछि 7:4 प्रीवियस क्लास रे हम गोटे एमती क्वेश्चन करथिलु कोन कहिछि आफ्टर 3 इयर्स 3 वर्ष पर ताकर एज रो रेशियो कते हिजो 5:3 प्रीवियस ईयर सॉरी प्रीवियस क्लास रे मु कहितली जे आपनकर जदी दुई जनकर एज रो रेशियो कहउछि ना ताकर डिफरेंस भी सब बेला समान रहिबो जत्ते वर्ष परे भी हो ताकर डिफरेंस समान रहबो जत्ते वर्ष परे हो बा पूर्व हो देन डिफरेंस कते अछि एठी ना 3 रो डिफरेंस अछि एठी डिफरेंस कते अछि 2 रो डिफरेंस अछि तो हमें समान करिया पे कोन करिया क्रॉस मल्टीप्लाई करिया एठी गुणन कर दबा 2 रे एठी गुणन कर दबा 3 रे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दबा केते हे जिवो हमर ना 2 रे गुणन कले 14:8 एठी 3 रे गुणन कले 15:9 एठी देखो केते 14:8 अछि आको सिंपलीफाई कर दले केते हेबो 7:4 15:9 अछि आको सिंपलीफाई कर दले केते हेबो 5:3 हेबो
तो रेशियो सब कन्स्टांट ହେଇକି ରହିବ, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ତ ଏବେ ଆମର କଣ ନା ଗେପ୍ ଟା ଆମର ଯୋଉଟା ଥିଲା ଅଧିକ, ଏଇଠି ଗେପ୍ ଟା ଥିଲା କେତେ ନା 3 ଥିଲା 2 ଥିଲା, ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଠି 6 ହେଇଗଲା, ଏଠି ବି 6 ହେଇଗଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କହିଛି 3 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ଏଠି ଯେତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଗ୍ୟାପ୍, ଏଠି ବି ସେତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ। ତ କଣ କହିଛି ନା 1 ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା, 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି 3 ବର୍ଷ, 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 3 ବର୍ଷ। ତ କଣ କହିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅଜୟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅଜୟ କେତେ 7:4 ଥିଲା ନା, ତ ଏଟା ଫାଇନାଲ ରେସିଓ ଟା କେତେ ହଉଛି ତାର ନା 14:8। ତ ତାହେଲେ ଅଜୟର ଏଜ୍ କୋଉଟା ହବ ନା 14 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 3, 14 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 14:3 1 42, 42 ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ, କହିଛି u is to v equal to 4:7 and v is to w equal to 9:7. If u equal to 72 then what is the value of w? ସେ ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, u v ଦେଇଛି, ଏଠି v w ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ମର୍ଜ କରିବା ଆମେ। u v w କେତେ ନା 4:7, ଏଠି ହେଇଛି u v w 9:7। ମର୍ଜ କେମିତି କରିବା ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି, ଏଠି 7 ନେଇଯିବା, ଏଇଠୁ 9 କୁ ନେଇଯିବା, ଦୁଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା, କେତେ ହବ ଏଠି 36 ହେଇଯିବ, ଇଷ୍ଟୁ 63 ଇଷ୍ଟୁ 49 ହେଇଯିବ। ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ନା u v ଯଦି ଅଛି 4:7, v w ଯଦି ଅଛି 9:7, ଆଉ କେମିତି କହିଥିଲି ନା n ସେପରେ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ବି ଆମର ଆସିଯିବ। 4:9 ନା 4 ସାଙ୍ଗରେ 9 ରେ ଗୁଣନ କରିବା କେତେ ହବ 36, 9 କୁ 7 ରେ 63, 7 କୁ 7 ରେ 49 ମିଳିଗଲା। ସେ କଣ କହିଛି ନା u ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 72, u ର ଭ୍ୟାଲୁ କୋଉଟା ଏଇଟା 36, 36 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି କେତେ 72, କେତେ ଗୁଣା ହେଇଛି 2 ଗୁଣା ହେଇଛି ଆମର। ତ ଭ୍ୟାଲୁ କାହାର ମାଗିଛି ଡବଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ ମାଗିଛି, ଡବଲ କେତେ 49, ତ 49 ରେ ବି ତ 2 ଗୁଣା ହବ ନା, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ବାହାରୁଛି, ତ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 98। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଛି କଣ ନା a bag has 785 in the denomination of rupees 2, 5 and 10 coins. The coins are in the ratio of 6, 9 and 10 ratio ରେ ଅଛି। How many coins of 5 rupees are in the bag? ସେ କହିଛି 785 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଅଛି, 2 ଟଙ୍କିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ମିଶିକି ଅଛି, କୋଉ ରେସିଓରେ 6:9:10 ରେସିଓରେ ମିଶିକି ଅଛି। ସେ ମାଗିଛି କଣ ନା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ କେତେଟା ଅଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବେ କମନ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଛି, ତ ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ। ଏଠି 2 ଟଙ୍କିଆ ହେଲା, 5 ଟଙ୍କିଆ ହେଲା, 10 ଟଙ୍କିଆ ହେଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯାହା ବି ରେସିଓ ଦେଇଛି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଗୁଣନ ହେଇକି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। କୋଉ ରେସିଓରେ ରହିଛି ଏଟା ନା 6, 9, 10 ରେସିଓ ରହିଛି। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟାକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଧରି ନେବା x, ଏଠି ବି x, ଏଠି ବି x, ଟୋଟାଲ ଆର ଏଟା ଗୁଣନ କରିବା, ଏଟା ଗୁଣନ କରିବା, ଏଟା ଗୁଣନ କରିବା, କେତେ ହଉଛି ନା 12x, ଏଟା ହଉଛି 45x, ଏଟା ହଉଛି 100x, ଟୋଟାଲ କେତେ ହଉଛି ଏଟା ନା ଏଟା ହଉଛି 57, 100, 157x ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କହୁଛି ଏଠି ଦେଇଥିବ ଧରନ୍ତୁ 25 ପଇସା ଦେଇଥିବ କଏନ୍, ଏଠି 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, ଏଠି 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, ତ ଆମକୁ ସବୁ ଗୁଡା କନଭର୍ଟ କରିବା କୋଉଥିରେ ନା ପଇସାରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ସବୁଗୁଡା ପଇସାରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଏଠି ଯୋଉଟା ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଦେଇଥିବ ସେଟା ବି ପଇସାରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଏଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ହଉଛି 157x ହଉଛି। ସେ କହିଛି କଣ ନା 157x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 785। ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିବ, ଏଇଟା କେତେ ଗୁଣା ହଉଛି ୟାର ନା 5 ଗୁଣା ହଉଛି, ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 5 ହେଇଗଲା ନା। ତ ମାଗିଛି କଣ ନା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ କେତେଟା ଅଛି, 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ କେତେଟା ଅଛି 9x ଅଛି,
x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 5, 9x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 5:9 equal to 45, ଅପସନ୍ B। ଏଇଟା ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଆସୁଛି ଏବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, if x is to y equal to 5:4, then what will be the ratio of x by y is to y by 6? କଣ କହିଛି ନା x ଆଉ y ର ରେସିଓ ହଉଛି 5:4। ତାପରେ କହିଛି x by y is to y by x, କଣ ନା x by y is to y by x। ଆମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଏମିତି x by y ବିଭକ୍ତ y by x, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ? ପୁଣି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦବା। x by y ତଳେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି ରେସିଓ ଆପଣଙ୍କର, ଉପରକୁ ଗଲେ କଣ ହବ? ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇଯିବ ନା, ଉଲ୍ଟି ଯିବ, x by y ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯାଉଛି? x² by y²। ଏବେ ପୁଟ୍ କରିଦବା x ଆଉ y ର ଭ୍ୟାଲୁ। x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି? 5, y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି 4। କେତେ ହବ ନା 5 ର ସ୍କୋୟାର ବିଭକ୍ତ 4 ର ସ୍କୋୟାର, କେତେ ହଉଛି? 25/16। 25/16 ରେସିଓ କନଭର୍ଟ କରିବା, 25:16। ଅପସନ୍ A ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Next, the ratio of two number is 14:25. If the difference between them is 264, then which is the smaller of the two numbers? କହିଛି କଣ ନା ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହାର ରେସିଓ ହଉଛି 14:25। ସେ କହୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ନା 264। ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକୃତରେ ନା 11 ୟୁନିଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ସେଟା କେତେ କହିଛି? 264। ଯଦି 11 × 264, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ କେତେ ହବ? କେତେ ଗୁଣା ହେଇଛି ନା 11 ଦୁନେ 22, 11 × 44, 24 ଗୁଣା ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଯଦି 11 ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ହଉଛି 24 ଗୁଣା, ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଛି ନା ସ୍ମଲର ଅଫ ଟୁ ନମ୍ବରସ୍, ସବୁଠୁ ସାନ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ସାନ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 14 ୟୁନିଟ। ଗୋଟେ ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 24। 14 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 14 × 24 କେତେ ହବ? 14, 56, 6, 14, 28, 33, 336 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ B ହଉଛି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, if 1050 is divided into 3 parts proportional to 1/3:3/4:4/6, then what is the first part? ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ଲାସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଓ 1/3:3/4:4/6, ମୁଁ କହିଥିଲି ହର ଯୋଉଗୁଡା ରହିବ, ହରର ତାର ଆପଣ ଏଲସିଏମ ନେଇଯିବେ। ହରର ଏଲସିଏମ କେତେ ହବ? ଏଇଠି 12 ହେଇଯିବ। 12 ର ଏଲସିଏମ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଲସିଏମ ଯାହା ନେବେ ହରରେ ହରିବେ, ଲବରେ ଗୁଣିବେ। ହରରେ ହରିଲେ କେତେ ହବ? 3 ହରିଲେ କେତେ ହବ? 4 × 1, 4:4 ଏଟା କରନ୍ତୁ, 4 3 × 3 9:2, 6 ରେ ହରନ୍ତୁ 2 × 4 8। ଏଟା ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ରେସିଓ। ସେ କହିଛି କଣ ନା ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ପାର୍ଟ ହଉଛି? 13, 8, 21 ପାର୍ଟ। 21 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି ଆମର? 1050। ଗୋଟେ ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି? 21 × 5 = 105 ଗୁଣନ 50 ହେଇଛି। କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ? ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି 50, 4 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? 4 × 50 ସମାନ 200 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଅପସନ C ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ, salary of Ram and Sam in the ratio 4:5. If the salary of each is increased by rupees 5,000, then the new ratio becomes 50:60. What is Sam's present salary? ସେ କହିଛି କଣ ନା ରାମ ଆଣ୍ଡ ସାମ ର ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ ଥିଲା ସାଲାରୀ କେତେ? 4:5। ସାଲାରୀ ବଢିଲା କେତେ? 5,000 ଲେଖାଏଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବଢିଛି, ତ କେତେ ହେଇଛି? 50:60 ହେଇଛି। 50:60 ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଆପଣ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 0 0 ଏଠୁ କଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କେତେ? 5:6 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ରେସିଓଟା। ସେ କହିଛି କଣ ନା ସାମ ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାଲାରୀ ଯୋଉଟା ବଢିକି ଅଛି, ସେ ସାଲାରୀ ସେ ମାଗିଛି। କହିଛି କଣ ନା ରାମ ଆଉ ସାମ ର ପ୍ରିଭିୟସ କେତେ ଥିଲା? 4:5 ଥିଲା ସାଲାରୀ, ବଢିକି କେତେ ହେଇଛି? 5:6 ହେଇଛି। ବଢିଛି କେତେ? ଇଚ୍ ବଢିଛି 5,000। ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ 1, ଏଠି ବି ଡିଫରେନ୍ସ 1।
एठी भी 1 थिबो आपनकर 1 एठी भी 1 अछि ताले डिफरेंस आपनकर समान हेकि अछि हमकु किछि करिया पई पडुनी जदि नथांदा समान हमकु करथांतु समान 1 रो वैल्यू केते देइछि 5000 ताले से कोन कहिछि ना व्हाट इज साम्स प्रेजेंट सैलरी साम रो प्रेजेंट सैलरी कोन ना बॉडी की जोटा तापर आछि एटा होछि प्रेजेंट सैलरी केते हबो ना इनटू 6 30000 ओटा ऑप्शन सी हबो आंसर नेक्स्ट देखिबा there are 150 students in a school if the ratio between the number of boys and girls is 4:1 then find the mean proportion between the number of boys and girls mean proportion आमे previous class रे पढ़िथिलु रि कोन कहिछि ना boy आउ girl रो ratio केते 4:1 4:1 होछि टोटल केते स्टूडेंट होछि 150 स्टूडेंट होछि किंतु एठी टोटल केते होछि 5 5 रो वैल्यू केते देछि हमर 150 ताले गोटे यूनिट रो वैल्यू केते 30 हे गला जदि 30 बॉय केते हेबे इनटू 30 120 इनटू 30 30 से कोन कहिछि ना मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मीन प्रोपोर्शन रो प्रीवियस क्लास रे हमें फार्मूला कोन देखितिलु ना x इक्वल टू a b रो रूट ओवर कोन हबो ताले 120 इनटू 30 रो रूट ओवर एटी केते होछि 12 3 3600 रो होछि रूट ओवर केते 36 टा कहारो ना 6 रो स्क्वायर इनटू 60 60 हे जिवो आपनकर आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट देखिबा द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी are rupees 12,000 and 8,000 respectively their monthly expenditure are in the ratio 5:3 if they save equal amount every month then what amount do they do the save individually से कुछ करना ए और बी रो मंथली इनकम होची 12,000 और 8,000 एटा को हमें रेशियो आगो सिंपलीफाई कर दबा एठी तीनटा जीरो काट दबा 4 काट दबा 3 आ एठी 2 3:2 हला रेशियो ताले ए और बी रो इनकम रो रेशियो होची कोन ना 3:2 एक्सपेंडिचर रो रेशियो केते कोइछि हम ना 5:3 5:3 प्रीवियस क्लास रे मु आपनकु कहितली जे जदी समान अमाउंट रो सेव करूचंदी इनकम आ एक्सपेंडिचर क्षेत्र रे ताले आपण कोन करिवे ना इनकम रो जति की सेमानकर गैप थिबो एक्सपेंडिचर सेति की गैप थिबो रहबा निहाती दरकार जो माने भी बुझी पारनांती कांसेप्ट क्लास जाई प्रथमे देखि दियंतु एटा आराम से करि परिबे एटा कोन हे जिवो ना गैप आपनकर अछि 1 एठी अछि 2 एटा को इक्वल केमति करिया क्रॉस मल्टीप्लाई करिया पूर्व जेमति मु कहिछि एक्सपेंडिचर नै कि इनकम रे गुणन करिवो इनकम नै कि एक्सपेंडिचर गुणन करिवो एटा गुणन करा दरकार नै 1 रे तो फाइनल कोन हे जिवो ना 6:4 एटी तळ जति कोइ सेति रहबो 5:3 ताले एठी हमर केते आसला ना गैप होउची 1 रो एठी भी गैप होउची 1 रो एठी जति गैप होची 2 रो गैप होची एठी 2 रो बैलेंस हे गेलन रेशियो हम से कहिछि कोन ना मंथली सेव करचंती समान अमाउंट रो सेव करचंती ताले हमें प्रथमे देखि दबा एठी होची 4 ना 6 एठी होची 4 6 रो वैल्यू केते थिला हमर ए रो इनकम केते थिला 12,000 ताले 6 रो वैल्यू थिला हमर केते 12,000 ए ताले गोटे यूनिट रो वैल्यू केते आसीबो हमर गुणन 2,000 गोटे यूनिट रो वैल्यू हला 2,000 तो एठी सेव करचंती इनकम रो एक्सपेंडिचर गले सिना सेविंग हबो तो केते जाईची सेविंग केते गोटे यूनिट रो वैल्यू होची 2,000 सेटा होची सेविंग हमर ताले कोन कहिची इंडिविजुअली केते समान सेव करचंती 2,000 का सेव करचंती आंसर हे गला नेक्स्ट देखंतु the ratio in the number of students in 3 classes 3:4:5 if 20 students are increased in every class then this ratio becomes 4:5:6 and what is the original number of students in these classes taken together होइछि कोन ना 3:4:5 रे रेशियो थिला स्टूडेंट मानकर तीनटा क्लास रो ईच क्लास रो बढ़िछि केते 20 बढ़ी केते हिची 4:5:6 एटी सिंपल देखंतु एठी 1 बढ़िछि
ଏଠି ବି 1 ବଢିଛି, ଏଠି ବି 1 ବଢିଛି, ତାହେଲେ ସମାନ ବଢିଛି ନା। 20 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମାନ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ବଢିଛି, ଏଠି ସମାନ ଅଛି, ଆମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 20। ସେ କହିଛି କଣ ନମ୍ବର ଅଫ ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ଅରିଜିନାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଦିଜ କ୍ଲାसेस ଟେକେନ୍ ଟୁଗେଦର। ତାହେଲେ 3ଟା କ୍ଲାସର ମିଶି କେତେ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ନା 4 3 7 12 ଥିଲା। 12 ଗୁଣନ 20 କେତେ ହଉଛି 240 ଥିଲା। ସିମ୍ପଲ क्वेश्चन ଟେ, ଅପସନ ବି ହବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, the monthly income of A and B are 12,000 and 15,000 respectively. The monthly expenditure of A is 8,000. If the ratio of the monthly saving A is to B, A and B is 4:5, then what is the monthly expenditure of B? ସେ କହିଛି କଣ ନା A ଆଉ B ର monthly income କେତେ ଅଛି 12,000 15,000। ଏଟା ହେଲା income। expenditure କଣ କହିଛି ନା monthly A ର expenditure ହଉଛି 8,000। ତାହେଲେ କଣ କହିଛି ରେସିଓ ସେଭିଂ ହଉଛି A ଆଉ B ର 4:5। ଏଇଠି ତାହେଲେ ସେଭିଂ କେତେ ହବ A ର ନା 12,000 8,000 ଗଲେ କେତେ 4,000 ହବ। କିନ୍ତୁ କହିଛି କଣ ନା ସେଭିଂ ର ରେସିଓ ହଉଛି A ର ହଉଛି 4, 4 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 4,000, B ର ହଉଛି 5, 5 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 5,000 ହେଇଯିବ ନା। 4:5 ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କି, ଏଟା ହଉଛି ସେଭିଂ ରେସିଓ 4:5 ଦେଇଛି। 4 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 4,000 ହଉଛି 5 ର ଭ୍ୟାଲୁ 5,000 ହେଇଯିବ। ତ କଣ କହିଛି ନା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ B, ସେ ଏଇଟା ମାଗିଛି କେତେ। ଆରାମସେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 15,000 ରୁ କେତେ ଗଲେ 5,000 ହବ ନା 10,000 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କହିଛି if x² plus y² equal to 100 and x is to y equal to 4:3, then what is the value of x² minus y²? এটা କହିଛି କଣ ନା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେସିଓ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଏଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ଅଛି, ଯୋଉଟା ସମାନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଯାହା ଗୁଣିଲେ ବି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ହେଇକା ଯିବ, ଗୋଟେ ରେସିଓ ରହିବ। ତ କହିଛି କଣ ନା x ଆଉ y ର ରେସିଓ ହଉଛି 4:3, ସରି 4:3। କଣ କହିଛି ନା x² plus y² ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 100 x²। ତାହେଲେ 4 ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇକି ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ 4² plus y² କରିପାରିବାନି ଆମେ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ a ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, 4 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3a ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି 100 ଦେଇଛି। ଏଟା କେତେ ହବ 16a² ପ୍ଲସ୍ 9a² ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100। ଏଟା 25a² ହଉଛି ସମାନ 100। 25 ଏଠି 4 କଟିଯିବ, a² ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ହେଲେ a କେତେ 2 ହେଇଗଲା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା କେତେ 2। ତାହେଲେ ମାଗିଛି କଣ ନା x² minus y²। x² କେତେ ଥିଲା 16a² ଆଉ y² କେତେ ଥିଲା 9a², ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କରିଦବା ଆମେ। ତାହେଲେ 16a² minus 9a² କେତେ ହବ ନା 7a²। a ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି ନା 7:a ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଛି 2, 2 ର ସ୍କୋୟାର, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, a 7 କେତେ ହବ 28 ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର। ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ, x² minus y² କହିଛି ନା, x² minus y² equal to x plus y into x minus y, ଏଇଟା ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ। କେତେ ଅଛି ନା 4a plus 3a into 4a minus ସରି 3a କେତେ ହେଇଯିବ 7 into ଏଠି କେବଳ a ରହିବ ସମାନ 7a²। a ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବେ, 7 ର ଭ୍ୟାଲୁ 7 ଗୁଣନ a ର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିକି ପାଇପାରିବେ ଆନ୍ସର ସେଇ ସେମ୍ ବାହାରିବ 28। ଦୁଇଟା ଉପରେ ଯୋଉଠୁ କରିବେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ସମାନ ବାହାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, Robbie's age is 3/5 of Shyam's age. After X years, the ratio of the ages of Robbie and Shyam becomes 5:7. If initially the sum of their ages is 32, then what is the value of X?
क्वेश्चन कौन कही ना रवि और श्याम रो एज विषय कही रवि और श्याम कौन कही रवि रो एज टा श्याम रो 3/5 श्याम रो 3/5 ମାନେ ଶ୍ୟାମ ର ଏଜ କେତେ ନବା ଆମେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ର 5 କାହିଁକି ନଉଛି 5 ଯଦି ମୁଁ ନେବି ତାହେଲେ 3/5 ଟା ମତେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସହଜ ହବ ଏଠି 5 କଟିଗଲା ଏଠି 3 ବାହାରି ପଡିବ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 2 ନେବି ତାହେଲେ 3/5 କାଟିବା ପାଇଁ ମତେ କଷ୍ଟ ହବ ନା କେତେ ହବ 6/5 ହବ ସେଇ ଅଡୁଆ ତାହେଲେ କଣ ନେଇଯିବା ନା 5 ନେଇଗଲେ ଆମେ କଣ ହବ ନା ଶ୍ୟାମ ଏଜ ର 3/5 ଶ୍ୟାମ ଏଜ ର 3/5 ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 3 ହେଇଯିବ ରବିର ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ ହେଇଗଲା 3:5 ହେଇଗଲା x ଇୟର ପରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ କହିଛି ରେସିଓ କେତେ ହବ 5:7 ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଏଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ସମାନ ରହିବ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହଉଛି 2 ଏଠି ବି ଡିଫରେନ୍ସ 2 ଆଉ ଆମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ସମାନ ହେଇକି ଅଛି କଣ କହିଛି ଇନିସିଆଲି ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା ବୟସର ମିଶାଣ କେତେ ଥିଲା 32 ଯଦି ବୟସର ମିଶାଣ 32 ଥିଲା ତାହେଲେ 3 ଆଉ 5 କେତେ ହଉଛି 8 ୟୁନିଟ 8 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି କେତେ 32 ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା 8 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 32 କେତେ ଗୁଣା 4 ଗୁଣା ସେ କହିଛି କଣ ନା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଏକ୍ସ ସେ କହୁଛି ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ଯେତିକି ବଢିଛି କେତେ ବଢିଛି 2 ବଢିଛି 2 ବଢିଛି ନା ଏଠି ବି 2 ବଢିଛି ଏଠି ବି +2 ହେଇଛି ଏଠି +2 ହେଇଛି ଏପଟେ +2 ହେଇଛି ତାହେଲେ 2 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ସିଏ ଆମକୁ ମାଗିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 4 ହେଉଛି 2 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 2 × 4 ମାନେ 8 ଆନ୍ସର ହବ 8 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କଲୁ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ ର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଆଉ ୟୁଜ କରିପାରିବା କ୍ଲାସକୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି କ୍ଲାସର ଫ୍ରି ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମର ରହିବ ପରସେଣ୍ଟେଜର ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖା ହବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ